जय श्री गणेशाय नमो। कालिका पुराणम प्रथमोध्याय। कामदेवेर जन्म। अतीव पवित्र चित्त योगीगण भवभय और भवरोग विनाशेर योग्य যাহাকে अवलम्बन करिया वंदना करें, যিনি पदविक्षेपे पृथिवी अंतरिक्ष और स्वर्ग ए तीन लोक अधिकार करियाছিলেন, সেই হরি पाद पद्म जुगल आविर्भूत हইয়া তোমাদিগকে पवित्र करुन, যিনি सकल योगीगणेर चित्तस्थित अविद्या तिमिर विनाशे सूर्य रूपिणी और मतिगणे मुक्तिर हेतु हইয়া থাকেন, যিনি निखिल जीव के मोहित करें बलिया विष्णु माया नामे प्रसिद्ध एवं যিনি जन्मे शुद्ध मानवगणेर कुमति दूर करें, তিনি তোমাদিগকে रक्षा करुन। नित्य ज्ञान सम्पन्न जगतेर आदि सेई पुरुषोत्तम ईश्वर के प्रणाम करिया कालिका नामक पुराण बोलितेछि। एकदा कम ठादे मुनिगण हिमालय सन्निधाने अवस्थित मुनिश्रेष्ठ मार्कंडेय के प्रणाम करिया जिज्ञासा करिलेन, भगवान आपनी सर्वशास्त्रेर तत्व सम्यक रूपे वर्णना करियाछेन, षडंगेर सहित समस्त वेद मंथन करिया ताहार सारांश उत्तम रूपे व्याख्या करियाछेन। समस्त वेदे और अन्यान्य शास्त्रे आमादेर जे संशय छिल, हे ब्राह्मण, सूर्य जेमन तमोजाल विदूरित करें, सेइरूप आपनी आमादेर सेई सन्देह दूर करियाछेन। हे चिरजीवी द्विज श्रेष्ठ, आपनार प्रसादे आमरा वेदे और सकल शास्त्रे निसंशय हইয়াছি। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा कर्तृक कथित सेई धर्मशास्त्र रहस्य गुरुतत्व सहित आद्यपान्त आपनार निकटे अध्ययन करिया आमरा चरितार्थ हইয়াছি। पुनराय आपनार निकटे शुनिते इच्छा करितेछि जे पूरा काले काली संयमी महेश्वर शिव के किरूपे सतीरूपे मोहित करियाছিলেন, যিনি सर्वदा ध्याननिष्ठ संसार विमुख संयत सेई ज्योतिवर हरके किरूपे विचलित करियाছিলেন। सुशोभना सती दक्ष पत्नीते किरूपे उत्पन्न हইলেন एवं केमन करिया शिव ताहाके पत्नी रूपे ग्रहण करिते इच्छुक छिलेन। पूरा काले सती बा कि हेतु दक्षेर प्रति कोपवशत निज देह त्याग करिलेन एवं हिमालये कन्या हইয়া पुनः जन्म ग्रहण करिया आसिलेन केन, एवं पुनराय कामरिपु शिवेर अर्ध शरीर भागिनी हইলেন केन। हे द्विजश्रेष्ठ, এই समस्त विषय सविस्तारे वर्णन करुन। आपनार मत संशय दूर करिते अन्य केह नाई एवं केह हইবেও ना, সুতরাং এই সমস্ত বিষয় যাহাতে আমরা জানিতে পারি, হে আত্মজ্ঞান সম্পন্ন বিপ্রশ্রেষ্ঠ, আপনি তাহা করুন। मार्कंडिया कहिलेन, সেই सातिशय गोपनीय वांछा कल्पतरु ज्ञानजनक परम पवित्र मंगलकर आख्यान आज मुनिमंडली सकले श्रवण करु। पूर्वे ब्रह्मा महात्मा नारद कर्तृक जिज्ञासित हইয়া ताहार निकट इहा प्रकाश करें। अनंतर से नारद और बालखिल्य गण सकाशे तत्समस्त कीर्तन करें। तत्परे बालखिल्य मुनिगण आबार जबकृत मुनि के बोलें, तिनी आबार असित ऋषिर निकटे व्यक्त करें, हे द्विजगण, असित ऋषि आमाके इहा विस्तृत रूपे बोलियाछेन, परमात्मा जगदीश्वर चक्रपाणी के प्रणाम करिया এই पुरातन उपाख्यान आमी तोमादिगेर निकट बलितेछि, যিনি व्यक्त अव्यक्त सत असत स्थूल सूक्ष्म और ज्ञान अज्ञान रूपे विराजमान, যিনি नित्य नित्य ज्ञान रूपे निर्विकार चैतन्यमय, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य এই ছয়টি ভীষণ तरंग যাহাকে आक्रमण करिते पारे ना, যিনি सृष्टि स्थिति प्रलयकारी हইয়া उदासीन, से कालरूपी सर्वव्यापक जगन्निवास विश्वरूप ईश्वर के प्रणाम। वेद वेदांग वेत्ता योगीगण যাহাকে चिंता करें, से हृदय अभ्यंतरे अवस्थित परम ज्योतिर्मय के प्रणाम करी। भगवान लोक पितामह ब्रह्मा ताहार आराधना फले सुरासुर नर प्रभृति जावतीय प्रजा सृष्टि करते समर्थ हইয়াছেন। विधाता दक्ष प्रभृति प्रजापतिगण के सृष्टि करिया जखन मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह त्रतु वशिष्ठ भृगु और नारद ए 10 जन मानवपुत्र सृष्टि करें, तखन ताहार मन हইতে एक परम रूपवती उत्तम रमणी आविर्भूत हन। তিনি সন্ধ্যা नामे विख्यात। এই সন্ধ্যায় সায়ংকালে अर्चित হইয়া থাকেন। তাদের সম্পূর্ণ গুণশালিনী রমণী তৎকালে স্বর্গমর্ত পাতালে ছিল না, तत्पूर्वे बा परेও হয় নাই, হইবেও না। हे द्विजगणतम, এই সন্ধ্যা स्वभाव सुंदर सुशील कुंतल भारे वर्षाकालीन मयूर न्याय विराज करिते लागिलेन। इहार आकर्ण विलम्बे अलक गोच्छ शोभित आपाटल ललाट देश इंद्रधनु बा नवीन शशधर न्याय शोभा पाइल। चकिते हरिणी नयनवत चंचल प्रफुल्ल नीलकमल सन्निभ तदीय नयन जुगल बड़ इ शोभा पाइल। हे द्विजश्रेष्ठगण, ताहार स्वभाव चपल आकर्ण विस्तृत परम रमणीय भ्रमर कृष्ण भ्रुजुगल मदन सरासन सदृश तिलकुसुम सदृश
তদীয় নাসিকা ভ্রূমধ্যের অধোদেশ হইতে নিম্নাভিমুখে আয়ত ও উন্নত, বুঝি ললাটের লাবণ্যে আধিক্যবশত তথা হইতে বিগলিত হইয়া নাসিকা রূপে পরিণত হইয়াছিলেন। কোকনদ প্রভ পূর্ণচন্দ্র সদৃশ কামিজন মনোহর তদীয় বদনমণ্ডল বিম্ব ফলসম অধরোষ্টের অরুণ কান্তি যোগে নিরতিশয় শোভা পাইতেছিল। যাহার সৌন্দর্য ও লাবণ্য গুণে বদনমণ্ডলে পরিপূর্ণতা, চিবুকের নিকট আসিবার জন্যেই যেন তদীয় স্তনযুগলের উদ্যম। হে বিপ্রগণ, তাহার সেই কমল কলিকাকৃতি উতঙ্গ পুইবর পরস্পর সংযুক্ত শ্যামাগ্রস্তন যুগল দেখিলে মুনিরাও মোহিত হইতেন। তাহার ত্রিবলি শোভিত কিনকটি দেশ বসনের ন্যায় মুষ্টি গ্রাহ্য। তাহার কোটি দেশকে সকলে কামদেবের শক্তি বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। করব কর প্রমাণ আনত পরিকর সদৃশ স্থূল মূল মন্দর গমন উপযোগী তদীয় সুকোমল উরু যুগল দীপ্তি পাইয়াছিল। ফুল্ল কমলারুণ সুন্দর পার্শ্বে বিরাজিত তদীয় চরণদয় কুসুম স্বর নিকর সদৃশ অঙ্গুলি দলে সমধিক শোভমান হইয়াছিল। সেই চারুদর্শন তনু লোমাবলী বিরাজিতা কৃষাঙ্গী স্মের বদনা বিশাল নয়না চারু হাসিনী রমণীয় শ্রুতি পুটাল সারিণী সুলক্ষণা সুন্দরীকে দেখিয়া বিধাতা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। সেই বরবর্ণিনীকে দেখিয়া দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ ও ব্রহ্মার মরিচি প্রভৃতি মানসপুত্রগণ সকলেই নিতান্ত উৎসুক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই বরবর্ণিনী সৃষ্টি মধ্যে কি করিবেন, কাহারি বা হইবেন, ইহাই তাঁর সকলে উৎসুক হারে ভাবিয়াছিলেন। হে মুনিবর্গণ, ব্রহ্মা এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে কাঞ্চনচূর্ণবৎ পীতবর্ণ এক মনোহর চঞ্চল পুরুষ তাহার মন হইতে আবির্ভূত হইয়া নিঃসৃত হইলেন। তাহার বক্ষস্থল পিবর, নাসিকা সুচারু, উরু কটি ও জঙ্ঘা সুবৃত্ত, কুন্তল বর্ণীল কুঞ্চিত ভ্রুযুগল পরস্পর সংলগ্ন, মুখমণ্ডলপূর্ণ চন্দ্র সদৃশ তাহার সুবিশাল বক্ষস্থল, লোমাবলী শোভিত বাহু যুগল ঐরাবৎ করবত পিবর ও সুবৃত্ত, করতল চক্ষু মুখ পদতল ও নখর শ্রেণী আরক্ত বর্ণ, তাহার ক্ষীণ কোটি দেশ, মনোহর দন্ত পঙ্ক্তি, মত্ত হস্তির ন্যায় গমন, প্রফুল্ল কমলবত লোচন, বকুল পুষ্পের ন্যায় গাত্র সৌরভ, তিনি কুম্ভগ্রীব উন্নতকায়, মীন কেতু মকর বাহন, পুষ্পময় পঞ্চস্বর ও কুসুম কামুকে শোভিত সেই কামনীয় পুরুষ স্বীয় নয়ন যুগল ঘুরাইতেছিলেন। দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ ও ব্রহ্মার মরিচি প্রভৃতি 10 জন মানসপুত্র বিস্মিত চিত্তে সেই সুগন্ধ পবন সহচর শৃঙ্গার রস সেবিত তথা বেধে পুরুষকে অবলোকন করিয়া সাতিশয় উৎকণ্ঠিত ও মনোবিকার প্রাপ্ত হইলেন। সেই পুরুষ ও সৃষ্টিকর্তা জগৎপতি বিধাতাকে দেখিয়া প্রণাম পূর্বক বিনয় নম্র ভাবে বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ, আমি কোনো কার্য করিব, আমি যখন পুরুষ তখন কার্য করাই আমার পক্ষে উচিত। অতএব হে বিধাতা, আমাকে প্রশস্ত ন্যায্য কর্মে নিযুক্ত করুন। হে লোকেশ, আমার অনুরূপ নাম ধাম ও পত্নী করিয়া দিন, যেহেতু আপনি জগতের সৃষ্টিকর্তা। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, ব্রহ্মা সেই মহাত্মা পুরুষের এবং বেদে বাক্য শ্রবণ করিয়াও ক্ষণকাল মৌনভাবে রহিলেন। সৃষ্টি তাহার নিজকৃত্য হইলেও তিনি তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা সম্পূর্ণরূপে বিস্ময় পরিত্যাগ পূর্বক চিত্ত সুস্থির করিয়া সেই পুরুষকে তাহার কর্তব্য উপদেশ করত বলিলেন, তুমি তোমার এই মনমোহন মূর্তি ও পুষ্পময় পঞ্চস্বরে স্ত্রী পুত্র দিগকে মোহিত করত চিরস্থায়িনী সৃষ্টির প্রবর্তক হও। দেবগন্ধর্ব কিন্নর সর্প দৈত্য দানব বিদ্যাধর রাক্ষস যক্ষ পিশাচ ভূত বিনায়ক গুজ্জক সিদ্ধ মনুষ্য পশু পক্ষী মৃগ কীট পতঙ্গ এবং জলজ প্রাণীগণ সকলেই তোমার সরব্য হবে। হে পুরুষ প্রবর, অন্য প্রাণীর কথা দূরে থাক, আমি বিষ্ণু এবং মহেশ্বর আমরাও তোমার বশবর্তী হইব। তুমি স্বয়ং প্রচ্ছন্নরূপে প্রাণীগণের হৃদয়ে প্রবেশ করত সতত সুখজনক হইয়া সনাতন সৃষ্টির প্রবর্তক হও। সকল প্রাণীর মন ই তোমার পুষ্পবাণের প্রধান লক্ষ্য হইবে। তুমি উহা দিগের সতত মত্ততা ও আনন্দ সম্পাদন করিবে। আমি তোমার এই সৃষ্টি প্রবর্তন উপযোগী কর্ম নির্দেশ করিয়া দিলাম, যাহা অনুরূপ হয় তোমার তাদৃশ্য নাম কীর্তন ও করিব। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, সূর্যজ্যেষ্ঠ বিধাতা এই কথা বলিয়া মানস পুত্রদিগের মুখের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক ক্ষণমধ্যে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইলেন। কালিকা পুরাণের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। দ্বিতীয় অধ্যায় প্রারম্ভ। কাম ও বিক্রম। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর মরিচি অত্রি প্রভৃতি সেই মুনিগণ ব্রহ্মার অভিপ্রায় বুঝিয়া সেই পুরুষের অনুরূপ নামকরণ করিয়াছিলেন।
আর সেই দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ ব্রহ্মা মুখের দিকে চাইলেন দেখিয়াই বৃত্তান্ত বুঝিয়া তাহার হে দ্বিজোত্তমগণ, মরীচি প্রভৃতি বিপ্রমণ্ডলী নিশ্চয় করিয়া এই পুরুষের নিকট সঙ্গতভাবে তদীয় নাম কীর্তন করতে লাগিলেন। যেহেতু তুমি আমাদিগের এবং বিধাতার চিত্ত মথিত করিয়া উৎপন্ন হইয়াছ, এই জন্য লোকে তুমি মন্মথ নামে অভিহিত হইবে। তুমি জগতের অসাধারণ কামরূপী, তোমার সদৃশ কেহ নাই। অতএব হে মনোভাব, তুমি কাম নামে বিখ্যাত হও, লোককে মত্ত কর বলিয়া তোমার নাম মদন। আর তুমি মহাদেবের দর্পনাশের সমর্থ বলিয়া দর্পক এবং কন্দর্প নামে জগতে বিখ্যাত হইবে। তোমার পঞ্চস্বরের যেরূপ পরাক্রম বৈষ্ণবাস্ত্র, রৌদ্রাস্ত্র এবং ব্রহ্মাস্ত্রের ও তাদৃশ পরাক্রম নহে। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল বা সনাতন ব্রহ্মলোক এই সকল স্থানে তুমি থাকিবে। যেহেতু তুমি সর্বব্যাপী, অধিক বলিয়া কি হইবে? ফল কথা এই যে তোমার সমান কেহ নাই। তৃণ হোক আর বনস্পতি হোক, প্রাণী যে যে স্থানে থাকিবে, ব্রহ্মসভা হইতে তত্তৎ সমুদয় স্থান ই তোমার হইবে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, এই আদি প্রজাপতি স্বয়ং দক্ষ ই তোমার ইচ্ছা মতো শোভনাপত্র প্রদান করিবেন। আর ব্রহ্মার মানস জাতা এই সুন্দরী কন্যা ত্রিভুবনে সন্ধ্যা নামে বিখ্যাত হইবেন। যেহেতু এই বরবর্ণিনী ব্রহ্মার সম্পূর্ণ ধ্যান সময় উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই জন্য জগতে ইহার সন্ধ্যা বলিয়াই প্রসিদ্ধি হইবে। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে দ্বিজবর্গণ, সেই মুনিগণ এই কথা বলিয়া ব্রহ্মার মুখ অবলোকন পূর্বক তাহার সম্মুখে বিনয় নম্রভাবে মৌনী হইয়া রইলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ, অনন্তর কামদেব রমণী ভ্রু সদৃশ বক্র উন্মাদ নামক কুসুম নির্মিত সরাসন এবং হর্ষণ রোচন মোহন শোষণ ও মারণ নামে প্রসিদ্ধ মুনিদিগেরও জ্ঞাননাশক পুষ্পময় পঞ্চস্বর গ্রহণ করিয়া সেইখানে প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থিতি করা কর্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা আমার যে নিত্যকর্ম স্থির করিয়া দিয়াছেন, তাহার পরীক্ষা এইখানে মুনিগণ সন্নিধানে এই ব্রহ্মার উপরে করিয়া দেখি। এখানে মুনিগণ আছেন, দক্ষ প্রজাপতিও আছেন, স্বয়ং ব্রহ্মাও আছেন, আর এই বরঙ্গনা সন্ধ্যাও এখানে অবস্থিত। এই সকল পুরুষ এবং সন্ধ্যাও আজ আমার সরব্য হইবেন। অন্য প্রাণীর কথা দূরে থাক, আমি বিষ্ণু এবং মহাদেব তোমার অস্ত্রের বশবর্তী ব্রহ্মা এখনই এই কথা বলিয়াছেন, আমি আজই তাহা সার্থক করিব। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, কামদেব ইহা মনে মনে চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন। অনন্তর তিনি কুসুম সরাসনে কুসুম গুণে স্বর যোজনা করিলেন। তখন ধনুর্ধর প্রধান কামদেব আলিড় প্রণালী অনুসারে উপবেশন করত যত্নপূর্বক সরাসন আকর্ষণ করিয়া বলে আকার করিলেন। হে মুনিবর্গণ, তিনি কার্মুকে স্বরসন্ধান করিলে তথায় পরম আনন্দকারী সুগন্ধ অনিল বহিতে লাগিল। অনন্তর মদন ব্রহ্মা দক্ষারী প্রজাপতি ও ব্রহ্মার সমস্ত মানস পুত্রগণকে পৃথক পৃথক কুসুম স্বর প্রহারে মোহিত করিলেন। অনন্তর স্বর পীড়িত সেই সমস্ত মুনি এবং ব্রহ্মা মোহিত হইয়া মনে মনে কিঞ্চিত বিকার প্রাপ্ত হইলেন। তাহারা সকলে বিকার প্রাপ্ত হইয়া বারংবার সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাহাদিগের অত্যন্ত কামবৃদ্ধি হইল, কেননা রমণী হইতে কামবৃদ্ধি হইয়া থাকে। তখন সে দুষ্ট মদন তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ মোহিত করিয়া যাহাতে তাহাদিগের বহিরিন্দ্রিয়ের বিকার হয় তাহা করিল। অনন্তর যখন ব্রহ্মা উদ্গতেন্দ্রিয় হইয়া সন্ধ্যাকে দেখিতে লাগিলেন, তখন তাহার শরীর হইতে এখনো 50 সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হইল। হে দ্বিজগণ, আর কাম স্বর বিন্ধিয়া সন্ধ্যা হইতে বিব্বকাদি হাব সকল এবং চতুষ্ষষ্ঠী কলা উৎপন্ন হইল। তাহারা সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকিলে সন্ধ্যাও বারংবার কটাক্ষপাত ও কটাক্ষ সংকোচ প্রভৃতি মদন সর্পাত সম্ভূত বিবিধ ভবপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ উঠিলে মন্দাকিনী যেমন শোভা হয়, তদ্রূপ স্বভাব সুন্দরী সন্ধ্যাদেবীও মদন বিকার জনিত সেই সেই ভাব প্রকাশ করত অত্যন্ত শোভা পাইয়াছিল। অনন্তর বিধাতা সেই ভাববতী সন্ধ্যাকে অবলোকন করিতে করিতে বিধাতার শরীরে স্বেদ জল দ্বারা বহিতে লাগিল। তিনি সন্ধ্যার প্রতি অভিলাষী হইলেন। অনন্তর মরীচি, অত্রি প্রভৃতি সেই সমস্ত মুনি ও দক্ষ প্রমুখ মুনিবর্গণ ও ইন্দ্রিয় বিকার প্রাপ্ত হইলেন। তখন মদন বিধাতাকে দক্ষ মারিচি প্রমুখ মুনিগণকে এবং সন্ধ্যাকে তথা বেধে বিকার প্রাপ্ত অবলোকন করিয়া আপনার কর্মপূর্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। ব্রহ্মা আমার যে কর্ম কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, আমি তাহা করিতে পারিব, তাহার এই আত্মা দর্বর্ধক বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। ইত্যবসরে আকাশচারী মহাদেব ব্রহ্মাকে এবং দক্ষ সমেত মানসপুত্র গণকে
তাদৃশ বিকার প্রাপ্ত অবলোকন করিয়া হাস্য উপহাস করিলেন। হে দ্বিজবর্গণ, বৃষধ্বজ তাহাদিগকে দীক্ষার প্রদানপূর্বক পুনঃ পুনঃ হাস্য করত লজ্জিত করিয়া এই কথা বলিলেন। হে ব্রহ্মা, নিজের তনয়কে দেখিয়া তোমার কিনা কামভাব উপস্থিত হইল। ছি, যাহারা বেদান অনুসারে চলে এ কাজ তাহাদিগের যোগ্য নহে। পুত্রবধূ ও কন্যা মাতৃতুল্য, ইহা বেদের সিদ্ধান্ত। তুমি এই সিদ্ধান্তের প্রকাশক। বিধি, তুমি সামান্য কামের প্রভাবে তাহা বিস্তৃত হইলে কিরূপে? হে চৈত্রানন, ধৈর্য তোমার মনকে সর্বদা সতর্ক করিতে রাখে। বিধি তথাপি ক্ষুদ্র কাম কিনা তোমার সে মন বিগড়াইয়া দিল। হে একান্ত যোগী, সর্বদা দিব্যদর্শী দক্ষ মরিচি প্রভৃতি মানস পুত্রগণ, কি তোমার রমণী লুলুপ হইলে? ছি, আর কিনা মন্দ বুদ্ধি কামের বাসনা পূর্ণ হইল। অবসরান ভিঙ্গিয়া স্বল্প বুদ্ধি কাম তোমাদিগকে সরব্য করিল। হে মুনিবর্গণ, কামিনী হঠাৎ যাহার ধৈর্য লোপ করিয়া চিত্ত চঞ্চল করে, তাহাকে ধেকে। মার্কণ্ডিয়া বলিলেন, মহাদেবের এই কথা শুনিয়া লজ্জাবশে ব্রহ্মার ক্ষণমধ্যে দ্বিগুণ ঘর্ম হইতে লাগিল। চতুরানন সেই কামরূপিণী সন্ধ্যাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেও অতঃপর ইন্দ্রিয় বিকার সম্বরণ করিলেন, তাহাকে আর গ্রহণ করিলেন না। হে দ্বিজবর্গণ, তাহার শরীর হইতে যে ঘর্ম জল পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে অগ্নিসাত্ত্ব ও বহির্ষদ পিতৃগণ উৎপন্ন হইলেন। তাহাদিগের সকলে বর্ণ দলিতাঞ্জন সদৃশ নয়নফুল্ল কমল সন্নিভ, তাহার সকলে অত্যন্ত জ্যোতি, পরম পবিত্র এবং সংসার পরান্মুখ। হে দ্বিজগণ, কথিত আছে অগ্নিসাত্ত্বগণ 64 সহস্র, বহির্ষদগণ 67 সহস্র। দক্ষ শরীর হইতে যে ঘর্মজল ভূমি তলে পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে নিখিল গুলশালিনী এক কোমল শৃঙ্গাঙ্গে বরবর্ণিনী উৎপন্ন হইলেন। তাহার মধ্যে ক্ষীণ লোমা বলি স্বল্প দংশন পঙ্ক্তি মনোহর। এই বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনবৎ সুচারু, ত্রতু বৈশিষ্ট্য পুলস্ত এবং অঙ্গিরা ব্যতীত মরিচি প্রভৃতি অপর 6 জন ঋষি ইন্দ্রিয় বিকার নিরাধে সমর্থ হইয়াছিলেন। হে দ্বিজগণ, ত্রতু প্রভৃতি 12 জন ঋষির যে ঘর্ম জল ভূতলে পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে অপর পিতৃগণ উৎপন্ন হইলেন। তাহারা সৌমক, আর্যব, সুকালীন এবং হবির্ভুজ হবিষ্মন্ত নামে বিখ্যাত। তাহারা সকলে কাব্যবাহী। সোমপগণ ত্রতুর পুত্র, সুকালীনগণ বশিষ্ঠের পুত্র, আর্যবগণ পুলস্তের পুত্র এবং হবিষ্মন্তগণ অঙ্গিরার পুত্র। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ, অগ্নিস্বাত্ত প্রভৃতি সেই কব্যবাহী লোকপিতৃগণ চারিদিকে উৎপন্ন হইলে ব্রহ্মা সর্বভূতেরই পিতামহ হইলেন, আর সন্ধ্যা পিতৃগণের জননী হইলেন। কেননা সন্ধ্যা তাহাদিগের গর্ভধারিণী না হইলেও উৎপত্তির নিদান বটে। অনন্তর পিতামহ শঙ্করের কথা লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কন্দর্পের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রোধে তাহার বদনমণ্ডল ভ্রু কুটিল ভীষণ হইল। সেই অপরাধী মন্মথ প্রথম হইতেই ব্রহ্মার অভিপ্রায় বুঝিয়া তাহার ও মহাদেবের ভয়ে সত্তর সরাসন গোপন করিল। হে দ্বিজবর্গণ, অনন্তর লোকপিতামহ ব্রহ্মা রোষাবিষ্ট হইয়া যাহা করিলেন, একাগ্র মনে তাহা শ্রবণ করুন। 2য় অধ্যায় সমাপ্ত। 3য় অধ্যায় প্রারম্ভ। রতি পরিণয়। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর পূর্ণ রোষাবিষ্ট জগৎপতি ব্রহ্মা দ্বিধক্ষ অনলের ন্যায় অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ঈশ্বরকে বলিতে লাগিলেন, হে শিব, কাম যেমন আপনার সম্মুখে আমাকে সরাঘাত করিল, সেইরূপ ফল পাইবে। হে দেবাদিদেব, এই কন্দর্প অহংকারী মত্ত হইয়া অতি দুষ্কর কর্ম সাধন পূর্বক আপনার নয়নানলে বশীভূত হইবে। হে দ্বিজ সত্তমগণ, বোমকেশ ও সংযত চিত্ত মুনিগণের সমক্ষে স্বয়ং বিধাতা এইরূপে কামকে শাপ দিয়াছিলেন। অনন্ত রতিপতি নিদারুণ শাপ শ্রবণে ভীত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক তাহাদিগের সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইলেন। দক্ষ মরিচি প্রভৃতি ঋষিগণ সমক্ষে ব্রহ্মাকে যথার্থ কথা বলিলেও তাহার কণ্ঠস্বর ভয়ে জড়িত হইতে লাগিল। ভয় হইলে কাহার ধৈর্য ও সাহসাদিগুণ থাকে না। মন্মথ বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ, আমি ন্যায্য পথানুবর্তী নিরপরাধ। হে লোকেশ, তবে আমাকে কি জন্য অতি দারুণ শাপ দিলেন? আপনি আমাকে যে কার্য করিতে বলিয়াছেন প্রভু, আমি তাহাই করিয়াছি, অন্য কিছু করি নাই। তাহাতে আমাকে শাপ দেওয়া আপনার অনুচিত হইয়াছে। আপনি যে বলিয়াছিলেন, আমি বিষ্ণু এবং মহেশ্বর, আমরা সকলেই তোমার বশবর্তী, আমি তাহারই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি মাত্র। হে ব্রাহ্মণ, এ বিষয়ে আমার কিছু মাত্র অপরাধ নাই। হে জগৎপতি, নিরপরাধী আমার প্রতিপ্রদৌ এই নিদারুণ শাপ মোচন করুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তাহার এই কথা শুনিয়া জগৎপতি বিধাতা সেই সংযত চিত্ত মদনকে
অত্যন্ত আনন্দিত করত উত্তর প্রদান করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, এই সন্ধ্যা আমার কন্যা, তুমি আমাকে ইহার প্রতি কামভাবাপন্ন করিতে লক্ষ্য করি। এখন আমার ক্রোধ শান্তি হইয়াছে, মনোভাব যেরূপে সাপমোচন হইবে তাহা তোমাকে বলিয়া দিতেছি। মদন, তুমি মহাদেবের নয়নানলে ভস্মীভূত হইয়া পশ্চাৎ তাহার অনুগ্রহে আবার শরীর পাইবে। যখন দেবাদিদেব মহাদেব দ্বার পরিগ্রহ করিবেন, তখন তিনিই তোমাকে শরীরই করিবেন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, লোক পিতামহ ব্রহ্মা মদনকে এই কথা বলিয়া মানস সম্ভূত মুনিবর গণের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। সর্ববিধাতা ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলে মহাদেব বায়ুবৎ শীঘ্রগামী বৃষভে আরোহণপূর্বক অভিলষিত স্থানে গমন করিলেন। বিধাতা অন্তর্হিত হইলে এবং মহাদেব নিজালয়ে গমন করিলে দক্ষ মদনের পত্নী নির্দেশ করিলেন। দক্ষ তাঁকে বলিলেন, কন্দর্প, এই আমার দেহজাত কন্যা, আমার রূপ গুণ ইহাতে বিদ্যমান, ইনি গুণে তোমার অনুরূপা বটে, ইহাকে বিবাহ কর। এই মহা তেজস্বিনী রমণী তোমার সতত সহচারিণী এবং তোমার ইচ্ছানুসারে ধর্মত বশবর্তিনী হইবেন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, দক্ষ এই কথা বলিবার পর নিজ শরীরের স্বেদোজ্জ্বল সম্ভূত কন্যাকে সম্মুখে করিয়া তাহাকে রতি নামে অভিহিত করত কন্দর্পের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। মদন সেই রতি নাম্নী মনোহর রমণীকে নিরীক্ষণ করিবা মাত্র নিজ স্বরে বিদ্ধ হইয়া রতি অনুরাগে মুগ্ধ হইলেন। সৌদামিনীর ন্যায় অতিশয় গৌরবর্ণা সেই চঞ্চল পাঙ্গী মৃগয়ানা রমণী তাহারই অনুরূপা ভার্যা হইয়া বড় শোভা পাইলেন। মদন তাহার ভ্রু যুগল দেখিয়া সংশয় করিয়াছিলেন যে বিধাতা কি আমার উন্মাদন নামক সরাসন এই রমণীতে নিবেশিত করিয়াছেন। হে দ্বিজবর্গণ, মদন তদীয় কটাক্ষের আশুগামিতা দেখিয়া স্বীয় অস্ত্রগণের আশুগতা বা চারু তার উপর বিতিশ্রাদ্ধ হইলেন। মদন বললেন, তাহার স্বভাব সুগন্ধ মৃদু নিঃশ্বাসবায়ু আঘ্রাণ করিয়া মলয় পবনে শ্রদ্ধাহীন হইলেন। মদন ভ্রু রেখা লাঞ্ছিত পূর্ণচন্দ্র নিভ তদীয় বদন অবলোকন করিয়া সেই মুখ ও প্রকৃত চন্দ্রের পার্থক্য নির্ধারণে সমর্থ হইলেন না। ভ্রমর সেবিত সুবর্ণ কমল কলিকাকার তদীয় কুচিদ্বয় চুকু যুগল যোগ শোভা পাইয়াছিল। তাহার দৃঢ় পিবর সমুন্নত পরস্পর সংলগ্ন স্তন যুগলের মধ্য হইতে নাভি পর্যন্ত লম্ববান বিরল দীর্ঘ কামনীয় রোমবালি দেখিয়া বোধহয় কাম নিজ কুসুম স্বরাসনের ভ্রমরপূর্ণ মূর্বি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। নতুবা সে মূর্বি ত্যাগ করিয়া ইহা দেখিতে এত ব্যগ্র হইবেন কেন? তদীয় গম্ভীর নাভিরন্ধ্র মধ্যস্থলে চারিপাশের চর্ম দ্বারা সংবৃত্ত রন্ধ্রমুখ ক্ষুদ্রায়তন, তাহার মুখ ও নয়নযুগল আরক্ত কমল সান্নিভ, একে তাহার বর্ণ স্বভাবত সুবর্ণ সদৃশ, তাহাতে আবার মধ্য দেশে ক্ষীণ। হে দ্বিজবর্গণ, কাজী কাম তাহাকে স্বর্ণবেদীর ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। কাম কদলী স্তম্ভবত আয়ত ও স্নিগ্ধ কমনীয় কোমল উরু যুগল নিজে শক্তিবোধে দেখিতে লাগিলেন। তাহার বিচিত্র পদদ্বয়ের পার্শ্বে পদাগ্র ও প্রান্ত ভাগ সকলে আরক্ত। মদন সেই রক্তিমাকে আপনার প্রতিরতির অনুরাগ বোধ করিয়াছিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ, কিংসুক কুসুম সদৃশ্য নকর নিকরে ও সূক্ষাগ্র নিস্তল অঙ্গুলি যোগে মনোহর রক্তবর্ণ তদীয় কর যুগল দেখিয়া মদন ভাবিলেন, রতি কি আমার অস্ত্র দ্বিগুণ করিয়া তদ্দ্বার আমাকে মোহিত করিতে উদ্যোগ করিয়াছেন? কাম ভাবিলেন, বুঝি লাবণ্য জল প্রবাহে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া ইহার মৃণাল যুগল সদৃশ্য স্নিগ্ধ কোমল আয়ত কামনীয় বাহু যুগল সদৃশ্য আসিতেছে। তাহার নীল নিরদ সন্নিভ মদনমোহন মনোহর কেশপাশ চমরি মৃগিরে পুচ্ছস্থিত কেশগুচ্ছের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে। মদন সেই জ্যোতিজন মনোহারিণী রতি দেবীকে দেখিয়া মহাদেব যেমন গঙ্গাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রীতি প্রফুল্ল নয়নে তাহাকে গ্রহণ করিলেন। রতি দেবীও সাক্ষাৎ গঙ্গা, কেননা গঙ্গার সকল চিহ্নই তাহাতে বর্তমান। তিনি কান্তিরূপ জলপ্রবাহে পূর্ণ। তাহার কুটাগ্র যুগল কমল কলিকা বদনমণ্ডল প্রফুল্ল কমল, সুন্দর বাহু মৃণাল খণ্ড ভ্রুভঙ্গি, তাহার ক্ষুদ্র তরঙ্গ কটাক্ষপাত উত্তঙ্গ লহরী নয়ন যুগল নীলোৎপল ক্ষীণ লোমাবলী তাহার শৈবাল, নিম্ন নাভি তাহার আবর্ত। লোকের চিত্তরূপ বৃক্ষ আত্মসাৎ করিতেও তিনি সুপটু। আর দক্ষ প্রজাপতি স্বরূপ হিমালয় গিরি হইতে তাহার উৎপত্তি। কাম তখন সাতিশে প্রমোদ বশত সেই ব্রহ্মদত্ত নিদারুণ সাপ বিমুক্ত হইয়া দক্ষকে বলিলেন, প্রভু, এই সম্পূর্ণ সুন্দররূপ শালিনী রমণী আমার সহচারিণী হইলে আমি এখন মহাদেবকে মোহিত করিতে পারিব।
অন্য প্রাণীর কথা কি বলিব কি? হে অনঘ, আমি যে যে স্থান লক্ষ্য করিয়া সরাসন ধরিব তথায় তথা ইহাকেও রমণ মায়াযোগ আমার অনুকূলে চেষ্টা করিতে হইবে। আমি স্বর্গ মর্ত পাতালের মধ্যে যখন যেখানে যাইব এই সতত চারু হাসিনী তখনই আমার সহগামিনী হইবেন। হে প্রজাপতি, নারায়ণের যেমন লক্ষ্মী জলদ জালের যেমন সৌদামিনী, তদ্রূপ তিনিও যেন সর্বদা আমার সহচারিণী হন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, মদন এই কথা বলিয়া নারায়ণ যেমন সাগর উত্থিতা লক্ষ্মীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ উত্তম রমণী রতিদেবীকে উৎসুক সহকারে গ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যাকালে মেঘ যেমন মনোহর সৌদামিনী সহ শোভা পায়, ফুট গৌরবর্ণ কামদেব রতি সহ সেইরূপ শোভা পাইলেন। এইরূপে সাতিশয় আনন্দযুক্ত রতিপতি যোগী যেমন বিদ্যাকে তত্ত্বজ্ঞান হৃদয় ধারণ চিন্তা করেন, তদ্রূপ সেই রতিদেবীকে হৃদয় বক্ষস্থলে ধারণ করিলেন। জলধি নন্দিনী হরিকে পতিরূপে পাইয়া যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, পূর্ণচন্দ্র বদনা রতি দেবীও শ্রেষ্ঠ স্বামী পাইয়া সেইরূপ সন্তোষ লাভ করিলেন। তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। চতুর্থ অধ্যায় প্রারম্ভ। মহাদেবকে কামবশ করিতে ব্রহ্মার উদ্যোগ। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, ইতিপূর্বে বিধাতা মহাদেবের বাক্যে অবমানিত তৃতীয় হইয়া যখন অন্তর্হিত হন, তদবধি চিন্তা করিতে লাগিলেন, রমণীতে অভিলাষ মাত্র দেখিয়া মহাদেব আমাকে নিন্দা করিলেন। তিনি নিজে মুনিগণের সমক্ষে দ্বার পরিগ্রহ করিবেন কি রূপে? আর তাহার হৃদয় মন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী যিনি তাহার হৃদয় স্থিত যোগ মার্গে অনাস্থা জন্মাইয়া তাহাকে ভুলাইতে পারিবেন, এমন রমণী বা কে যে তাহার জায়া হইবেন? কাম ও তাহাকে ভুলাইতে পারিবে না। তিনি অত্যন্ত যোগাসক্ত স্ত্রী লোকের নাম ও ভালোবাসেন না। মহেশ্বর দ্বার পরিগ্রহ না করিলে আদি মধ্য ও অন্তে সৃষ্টি হইবে কি রূপে? তাহা হইলে সৃষ্টিলোক নিবারণ ও অপরের সাধ্যাতীতে। কোন কোন মহাবীর ভূতলে জন্মিবে, তাহাদের কাহার উপায়ত আমার বদ্ধ, কাহার উপায়ত বিষ্ণু বদ্ধ, কাহার বা উপায়ত মহাদেব এর বদ্ধ। শম্ভু একান্ত বৈরাগ্য সম্পন্ন ও সংসার পরান্মুখ হইলে সৃষ্টি চলিবে কিরূপে? ইনি ভিন্ন অপরের ইহার কর্ম করিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চয়। লোক পিতামহ লোকেশ ব্রহ্মা ইহা চিন্তা করত গগনমণ্ডলে অবস্থিত হইয়া পুনরায় ভূতলস্থিত দক্ষিণ দিকে অবলোকন করিলেন। তিনি মদনকে রতি সহচর ও আনন্দযুক্ত দেখিয়া পূর্ণবার তথায় গমনপূর্বক পুষ্পস্বরকে সান্ত্বনা করত বলিলেন, হে মনোভব, এই রমণীকে সহচারিণী পাইয়া তোমার শোভা হইয়াছে। আর এই রমণীয় তোমাকে প্রতিরূপে পাইয়া যোগ্য সমাগম প্রযুক্ত অত্যন্ত শোভা পাইতেছে। যেমন লক্ষ্মী যোগে নারায়ণ ও নারায়ণ যোগে লক্ষ্মী, যেমন শচী যোগে নিশা ও নিশা যোগে শচী, সেইরূপ তোমরা উভয় পরস্পরে শোভিত এবং উৎকৃষ্ট দাম্পত্যভাবে অনুপ্রাণিত। অতএব তুমি জগতের কেতু শ্রেষ্ঠ, এই জন্য তুমি বিশ্বকেতু নামে বিখ্যাত হইবে। হে বৎস, তুমি জগতের হিতার্থে মহাদেবকে ভুলাও। তিনি যেন প্রীতমনে দ্বার পরিগ্রহ করেন। নির্জন স্নিগ্ধ প্রদেশ ই হোক, পর্বত ই হোক, আর নদীতেই হোক, ঈশ্বর যেখানে যেখানে যাইবেন, তুমি এই রতিদেবীর সহিত তথায় তথায় গিয়া সে বনিতা পরান্মুখ সংযত চিত্ত হরকে ভুলাইবে। তুমি ভিন্ন তাহাকে ভুলাইতে পারে এমন লোক কেহ নাই। হে মনোভব, মহাদেবের রমণী অনুরাগ সঞ্চার হইলে তোমার ও শাপমোচন হইবে। অতএব এই আত্মহিতকর কার্য করিতে বিমুখ হইও না। যদি মহেশ্বর অনুরাগ সহকারে কোনো করভৌরব রমণীর প্রতি স্পৃহা করেন, তাহা হইলে তখন তিনি তাৎকালিক ভাবের উপযোগী বলিয়া তোমাকে সম্মানিত করিবেন। অতএব তুমি জগতের হিতার্থে মহাদেবকে ভুলাইতে যত্ন করো, আর তাহাকে ভুলাইয়া তুমি বিশ্বকেতু হও। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, মন্যথ পরমাত্মা ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া জগতের হিতিজনক যথার্থ কথা তাহাকে বলিতে লাগিলেন, প্রভু, আমি আপনার বচন অনুসারে মহাদেবকে ভুলাইব, কিন্তু আমার প্রধান অস্ত্র রমণী আপনি নির্জনে সৃজন করুন। হে বিধাত, আমি শম্ভুকে ভুলাইলে পরজিনী তাহার পরে ও তাহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিবেন, এইরূপ মনোরমা রমণী আমাকে বলিয়া দিন। যিনি তাহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিবেন, বর্তমান সময়ে এইরূপ রমণী আমি তো দেখিতে পাই না। অতএব আপনি তদ্বিষয়ে উপায় করুন। কন্দর্প এই কথা বলিলে লোক পিতামহ ব্রহ্মা ভাবিতে লাগিলেন, কোন রমণী মহাদেবকে ভুলাইতে পারিবেন? অনন্ত চিন্তাকুল বিধাতার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িল। তাহা হইতে কুসুম সংহিত ভূষিত বসন্ত উৎপন্ন হইলেন। বসন্ত অলিকুল সংকুল মূলকুলিত চ্যুতাঙ্কুর কিংসুক কুসুম ও কমল শ্রেণী ধারণ করত ফুল্ল কুসুমিত তরুবরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাহার রক্তকমল সদৃশ্য বর্ণ
নলি নাভ লোচন যুগল সন্ধ্যাকালীন পূর্ণ শশধর ন্যায় মুখমণ্ডল তাহার সুন্দর নাসিকা শঙ্খ সদৃশ চরণাবর্ত কুন্তল জাল নীলকুঞ্জিত তিনি অন্ত গমন মুখ দিবাকরের ন্যায় উজ্জ্বল তাহার গতি মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বক্ষস্থল প্রশস্ত তাহার নিস্তল পিবর দীর্ঘ ভুজ যুগল অকর্ম কঠিন করতলদয় তাহার উরু কোটি ও জঙ্ঘা সুবৃত্ত গ্রীবা কম্বু সন্নিভ স্কন্ধ উন্নত জম্ভ্রু দেশে দৃঢ় এবং মুখমণ্ডল পরিপূর্ণ সেই সর্বসুলক্ষণাক্রান্ত পূর্ণবায়ব কুসুমাকর উৎপন্ন হইলে উত্তম সুগন্ধপূর্ণ বায়ু বহিতে লাগিল এবং তরুণীকর পুষ্পিত হইল মধুর স্বর কোকিল কুল শত শতবার পঞ্চম স্বরে গান করিতে লাগিল আর সুনির্মল সরসী সলিলে কমল রাজে বিকশিত হইল সেই সুলক্ষণ পূর্ণ বসন্ত সেই রূপে উৎপন্ন হইলেন দেখিয়া হিরণ্যগর্ভ মদনকে মধুর বচনে বলিলেন মন্মথ এই ব্যক্তি তোমার পরম মিত্র ও সতত সহচর হইবে আর তোমার কার্যে সর্বদা আনুকূল্য করিবে বায়ু যেমন অগ্নির মিত্র বলিয়া সর্বত্র তাহার উপকার করেন সেইরূপ এই তোমার বন্ধু সর্বদা তোমার অনুগমন করিবেন বসতির অন্তহেতু বলিয়া অর্থাৎ প্রবাসীকে প্রবাসে থাকিতে দেন না বলিয়া ইহার নাম হোক বসন্ত তোমার অনুগমন এবং লোকরঞ্জন ইহার কর্ম বসন্তে শৃঙ্গার এবং মলয় পবন বসন্তের ই উপকরণ সমস্ত ভাব তোমার সতত বশবর্তী সুহৃদ হোক আর এই সকল সুহৃদগণের সহিতে তোমার যেমন সৌহার্দ্য সেইরূপ বিব্বকাদি হাব এবং চতুষষ্ঠী কলা রতির সহিতে সৌহার্দ্য স্থাপন করুন কাম তুমি বসন্ত প্রভৃতি এই সকল সহচর ও কথিত পরিজন পরিবৃতা সহচরী এই রতি দেবীর সহিতে মিলিত হও মহাদেবকে মোহিত কর এই সৃষ্টিকে চিরস্থায়িনী কর তুমি সকল সহচরে পরিবৃত হইয়া ইচ্ছা মত প্রদেশে গমন কর আর যিনি হরকে ভুলাইতে পারিবেন এইরূপ রমণী যাহাতে হয় আমি তাহা কহিতেছি সূর্যজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা এই কথা বলিলে মদন আনন্দিত হইয়া পত্নীর সমভি বিহারে তদীয় চরণে প্রণিপাত করিলেন তখন মন্মথ যেখানে শিবী ছিলেন দক্ষকে এবং সেই সমস্ত ব্রহ্মার মানসপুত্র দিগকে অভিবাদন করিয়া তথায় গমন করিলেন হে দ্বিজবর্গণ সেই মন্মথ অন্যান্য অনুচর ও শৃঙ্গারাদি ভাবগণ সমভি বিহারে গমন করিলে পিতামহ দক্ষ ও মরীচি পুত্রী প্রভৃতি মুনিবর্গণকে মধুর বচনে বলিয়াছিলেন চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত পঞ্চম অধ্যায় প্রারম্ভ ব্রহ্মা কর্তৃক মহামায়ার স্তব মার্কণ্ডিয়া বলিলেন অনন্তর ব্রহ্মা তখন মহাত্মা দক্ষকে এবং মরীচি প্রভৃতিকে এই কথা বলিলেন ব্রহ্মা বলিলেন কোন রমণী শম্ভুর পত্নী হইবেন কোন রমণী তাহাকে ভুলাইতে পারিবেন এইরূপ চিন্তা করিতেছি কিন্তু কাহাকেও শিব পত্নী বলিয়া স্থির করিতে পারিতেছে না দক্ষ বলিলেন সন্ধ্যা ও সাবিত্রী আরাধ্য দেবতা জগন্ময়ী মহামায়া বিষ্ণু মায়া ব্যতীত শিবকে ভুলাইতে পারে এমন নারী কেহ নাই অতএব আমি জগৎ জননী যোগ নিদ্রা বিষ্ণু মায়াকে স্তব করি তিনি সুন্দর রূপে তাহাকে মোহিত করিবেন দক্ষ তুমিও সেই বিশ্বময়ীর কি পূজা করো তিনি যেন তোমার কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শিবের পত্নী হন মার্কণ্ডেয় বলিলেন পরমাত্মা ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া দক্ষ মরীচি প্রভৃতির বচন অনুসারে সেই সৃষ্টিকর্তাকে বলিলেন দক্ষ বলিলেন ভগবান আপনি জগতের হিতে জনক যে যথার্থ কথা বলিয়াছেন হে লোকেশ আমরা তদনুসারে কার্য করিব বিষ্ণু মায়া ব্যতীত শিবের মনোহরণ করিতে অপর কেহ পারিবে না ইহা স্থির বটে স্বয়ং বিষ্ণুমায়া যাহাতে আমার কন্যা হইয়া মহাত্মা শিবের পত্নী হন আমি তদনুরূপ চেষ্টা করিব মার্কণ্ডিয়া বলিলেন তখন মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ এই ই বটে বলিলে দক্ষ জগন্ময়ী বিষ্ণু মায়াকে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন দক্ষ কিরোদী সাগরের উত্তর তীরে অবস্থিত হইয়া জগদম্বাকে হৃদয় মন্দিরে স্থাপন পূর্বক তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন সেই জগদম্বাকে প্রত্যক্ষ করাই তপস্যার উদ্দেশ্য দৃঢ় ব্রত দক্ষ সংযত চিত্ত হইয়া নিয়ম সহকারে ৩ সহস্র দিব্য বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন বায়ু ভক্ষণ অনশন জল মাত্র পান অথবা বৃক্ষের গলিতপত্র ভোজন করিয়া জগন্ময়ী বিষ্ণুমায়কে চিন্তা করত সেই দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন দক্ষ তপস্যা করিতে গেলে সর্বজগৎপতি ব্রহ্মা পরম পবিত্র পুণ্যজনক মন্দরগিরি সমীপে গমন করিলেন ব্রহ্মা মন্দরগিরি প্রসিদ্ধ পুণ্যক্ষেত্রে জগৎজননী জগদ্ধাত্রী বিষ্ণু মায়াকে তদ্গত একাগ্র চিত্তে অর্থপূর্ণ রচনাবলী দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন ব্রহ্মা বলিলেন যিনি অবিদ্যা বিদ্যা ও স্থূল সূক্ষ্ম স্বরূপা নিরাধারা নিরাকুলা এবং বিশুদ্ধা সেই জগদ্ধাত্রী দেবীকে স্তব করি
জগতের উৎপাদন কারণ জগৎ তেতে প্রকৃতি যারা হইতে উদ্ভূত সেই পরমাত্মার অবয়ব রূপিণী সনাতনী নিদ্রাকে স্তব করি। তুমি চিৎশক্তি, তুমি পরম আনন্দ রূপা পরম আত্মা, তুমি সর্বভূতের শক্তি এবং তুমি পবিত্রতা বিধায়ী। তুমি সাবিত্রী, তুমি জগধাত্রী, তুমি সন্ধ্যা, তুমি রতি, তুমি ধৃতি আর জ্যোতি স্বরূপে তুমি এই সংসারের প্রকাশিকা। তম রূপে তুমি জগৎকে আবরণে রাখো, তুমি সৃষ্টিরূপে ইহাকে পূর্ণ করো। তুমি বৈষ্ণবী রূপে জগতের স্থিতিকারিণী হিতৈষিণী, আবার তুমি এই অন্তরূপে জগতের প্রলয় করিয়া থাকো। তুমি মেধা, তুমি মহামায়া, তুমি পিতৃলোকের আনন্দদায়িনী সধা, তুমি স্বাহা, তুমি নম শব্দ বশটাকার এবং স্মৃতিরূপা। তুমি পুষ্টি, ধৃতি, মৈত্রী, তুমি করুণা, তুমি মুদিতা, তুমি লজ্জা, তুমি শান্তি, তুমি কান্তি, তুমি জগতের ঈশ্বরী। আবার বলি, তুমি মৈত্রী, তুমি মহামায়া, তুমি পিতৃদেবতা সধা। হে নিত্যশক্তি স্বরূপে আমার সৃষ্টি শক্তি, বিষ্ণুর স্থিতি শক্তি এবং রুদ্রের বিনাশ শক্তি, এই সমস্ত শক্তিও তোমা হইতে স্বতন্ত্র নহে। একা তুমি ই আত্মপ্রকাশক, তত্ত্বজ্ঞান ও আত্মগোপক। অজ্ঞান রূপ দ্বিবিধ ভাব অবলম্বন পূর্বক কাহারো মুক্তি এবং কাহারো বা সংসার বন্ধন সাধন করিতেছ। তুমি সর্বভূতের লক্ষ্মী, তুমি ছায়া, তুমি সরস্বতী, তুমি ঋকে, যজু, শাম, বেদ রূপিণী, তুমি ত্রিমাত্রা প্লুত রূপা এবং সর্বভূত স্বরূপা। তুমি পিতৃগণ মনোরঞ্জিনী, সাম গীতি, তুমি সকল যজ্ঞের ই বেদী, সামধেনী এবং হরি। পরমাত্মার নিষ্কল অব্যক্ত অনির্দেশ্য রূপ এবং সমস্ত জগৎ এই সূক্ষ্মস্থূল সকল রূপ ই তোমার। বিশ্বম্ভরে যে সর্বধারভূত বিশাল মূর্তি পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, জগতে মঙ্গলদায়িনী শক্তি রূপা তুমি ই সেই মূর্তি। তুমি লক্ষ্মী, চেতনা, কান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, তুমি নিত্যা, তুমি কালরাত্রি, তুমি মুক্তি, শান্তি, প্রজ্ঞা এবং স্মৃতি। হে সুখভোগ প্রদায়িনী, তুমি ভবসাগর পারে তরুণী রূপিণী মাগো, প্রসন্ন হও। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে তুমি গতি, তুমি মতি, তুমি নিত্যা, আবার তুমি অনিত্যা। এই তুমি এই স্থাবর জঙ্গমময় নিখিল জগৎ মোহিনী, তুমি সঙ্গীতি বিধায়িনী এবং সাঙ্গপাঙ্গ সকল যোগ মার্গ প্রবর্তিনী। তুমি জ্যোতিগণে ধ্যান, জ্যোতিগণে কীর্তি, যোগের অষ্টাঙ্গ তোমাতে বিদ্যমান। তুমি খড়গশৈল এবং চক্র ধারণ করিয়া থাকো। তুমি ঘোর রূপা, তুমি ঈশ্বরী, জগতের প্রতি সর্ববিধে অনুগ্রহ করিতে সমর্থা। তুমি জগতের আদি, অথচ তোমার আদি নাই। তোমা হইতে জগতের উৎপত্তি, অথচ তোমার উৎপত্তি নাই। এক তুমি প্রলয়কালে জগন্মণ্ডল সংহার করিয়া থাকো, অথচ তোমার নাশ নাই। এই তুমি ই শুদ্ধ সত্য স্বরূপা এবং তামসী বলিয়া বর্ণিত আছ। এক তুমি ই হিংসা এবং অহিংসা, তুমি কালী এবং চতুরাননা, তুমি পরাৎপরা ও সকলের জননী, তুমি আনন্দময়ী এবং আনন্দদায়িনী। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তোমাতেই বিলীন হয় এবং তুমি ইহা রক্ষণ ও ধারণ করিতেছ। তুমি দৃষ্টিহীনা, অথচ তোমার দৃষ্টি অতি উত্তম। তুমি কর্ণহীনা, অথচ তোমার শ্রবণ যুগল পরম রমণীয়। তোমার হস্ত পদে নাই, অথচ তোমার গমন বেগ ও গ্রহণ পাটব অত্যন্ত প্রবল। তুমি স্বর্গ, তুমি জল, তুমি জ্যোতি, তুমি বায়ু, তুমি আকাশ, তুমি মন এবং অহংকারও তুমি। অধিক কি এই জগতে যে 8 প্রকার প্রকৃতি, কারণ প্রভৃতি, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি আছে, তৎসমুদায় ই তুমি। আবার তুমি যত্ন স্বরূপা, তুমি মেরু রূপে জগতের নাভি এবং পরম নালিকা স্বরূপা। তুমি শুদ্ধ সত্যময়ী পরাৎপরা, আবার তুমি ই মোহ প্রদায়িনী মহামায়া। জগতের জন্য তোমাকে কারণ কার্য সত্য, শান্ত, মঙ্গলময় এবং অমঙ্গলময় নানারূপ ধারণ করিতে হয়েছে। এই সেই সমস্ত রূপ উপাসক বৃন্তের ভক্তি বৃক্ষের ফলস্বরূপ। তুমি অতি হ্রস্ব, অতি দীর্ঘ, তুমি অতি ক্ষুদ্র, অতি বৃহৎ, তুমি অতি সূক্ষ্ম, অথচ নিখিল লোক ব্যাপিনী জগন্ময়ী। তুমি মানহীনা, অথচ তোমার অত্যন্ত মান। তুমি অপরিমেয়া এবং উন্নতকায়, গিরিরাজের দুহিতা। তোমার জগৎব্যাপী রূপ রাজে সমবেত ও পৃথকভাবে সেবা ভক্তি করিলে সমুদয় সংসার ভ্রান্তি দূর হয়। তুমি ইষ্টানিষ্ট, পরিমাণজ্ঞ সম্পন্না এবং লোকের ইষ্টনিষ্ঠ তোমার দ্বারা ই হইয়া থাকে। আর তোমার নিখিল স্বরূপ ই সৃষ্টি স্থিতি সংহারময় অষ্টাঙ্গ যোগ বলে বারংবার বিচার করে যে তত্ত্ব স্থিরীকৃত হয়, সে নিত্যরূপ তোমার। তুমি ব্যাজ্য অন্তর, তুমি সুখ দুঃখ, তুমি জ্ঞান অজ্ঞান, তুমি জীবন মরণ, তুমি শান্তি অশান্তি, তুমি জগদীশ্বরের ঐশী শক্তি। ত্রিভুবনে যাহার প্রভাব বর্ণন করিতে কেহ সমর্থ হয় না।
তুমি সেই জগদীশ্বরের ও মোহকারিণী, আমি আর তোমাকে স্তব করিব কি? তুমি যোগ নিদ্রা ও মহানিদ্রা, মোহনিদ্রা, তুমি জগন্ময়ী বিষ্ণু মায়া, তুমি প্রকৃতি। আমি বিষ্ণু এবং শিব আমাদিগের শরীর গ্রহণ যাহা হইতে হইয়াছে, তাহার প্রভাব ও গুণাবলী বর্ণন করিতে কে সমর্থ হইবে? তুমি প্রকাশ করিয়া থাকো বলিয়া অভ্যন্তরচারিণী জ্যোতিস্বরূপিণী, আবার তুমি বহিশ্চারিণী স্থাবর জঙ্গম স্বরূপা। প্রসন্ন হও মা, তুমি নিখিল জগতের জননী লক্ষ্মী রূপিণী, হে বিশ্বময়ী বিশ্বেশ্বরী, হে সনাতনী, প্রসন্ন হও। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, ব্রহ্মা এরূপ স্তব করিতে থাকিলে যোগনিদ্রা স্নিগ্ধাজন সমপ্রভা মনোহর রূপবতী চতুর্ভুজা বজ্র খড়গধারিণী সিংহবাহিনী মুক্ত কেশী রূপে সেই পরমাত্মার ব্রহ্মার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। নিখিল জগৎগুরু বিধাতা তাহাকে সম্মুখে দেখিবা মাত্র প্রণাম করিয়া ভক্তি নম্র মস্তকে স্তব করিতে লাগিলেন। হে জগতের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি রূপিণী, সৃষ্টি স্থিতি স্বরূপে তোমাকে বারবার নমস্কার। আপনি চরাচর শক্তিরূপা অখিল বিমোহিনী সনাতনী, কেশবের অর্ধাঙ্গিনী রূপিণী লক্ষ্মী, সর্বধারভূতা পৃথিবী, যোগী জন পূজিতা মনোহর হারিণী দেবী লজ্জা, এ সকলই তুমি। হে পরমাত্মা সারে তোমাকে নমস্কার। যোগীজন শ্রবণ মনন দ্বারা অবগত হইয়া সমাধিপুত হৃদয় যে সপ্রকার সত্যম বিশুদ্ধ বিদ্যা ভাবনা করেন, তুমি সেই বিবিধ বিষয়াবলম্বিনী মহাবিদ্যা, জগৎ পরিবর্তন হেতু কালস্বরূপ কূটস্থ পরিবর্তন শূন্য অব্যক্ত অচিন্তনীয় রূপ ধারণ করত তুমি জগৎকে সতত পুরাতন নতুন ও মধ্যাবস্থাপনা করিতেছ। তুমি সত্য রজতম এই গুণ ত্রয়ের সাম্যাবস্থা জগতের একমাত্র হেতু প্রকৃতি। এই প্রকৃতি পুরুষের ব্যাজ্য ও আভ্যন্তরীণ বস্তুতে আসক্তি নিবৃত্ত করিয়া স্বয়ং অপসৃত হইয়া থাকেন। হে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড জননী, জ্ঞান রূপে জগতের হিতের জন্য যত্ন করুন। হে বিষ্ণুমাই তোমাকে নমস্কার। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, ত্রিলোক বিমোহিনী মহামায়া কালী বিশ্বধাতার এই কথা শুনিয়া মেঘে গম্ভীর স্বরে তাহাকে বলিতে লাগিলেন, হে ব্রাহ্মণ, কি জন্য তুমি আমাকে স্তব করিতেছ? আর শোনো, কাহার উপরে তোমার ক্ষমতা খাটিতেছে না, আমার নিকট শীঘ্র বলো। প্রত্যক্ষ গোচর হইলে নিশ্চয় কার্যসিদ্ধ হবে। অতএব তুমি নিজে অভিলাষ ব্যক্ত করো, আমি আগ্রহ সহকারে তাহা করিব। ব্রহ্মা বলিলেন, ভূতপতি মহাদেব একাকে বিচরণ করিতেছেন, সহচারিণী করিতে ইচ্ছা করেন না। অতএব তুমি তাহাকে মোহিত করো, তিনি যেন স্বয়ং দ্বার গ্রহণে অভিলাষী হন। তোমা ভিন্ন আর কোন রমণী তাহার মনোহারিণী হইবে না। অতএব তুমি একরূপে শিব মোহিনী হও। তুমি জগতের হিতের জন্য লক্ষ্মী রূপ ধারণ করত নারায়ণকে যেমন আনন্দিত করিতেছ, এই মহাদেবকেও সেইরূপ আনন্দিত করো। আমার রমণীর প্রতি মাত্র ইচ্ছা হইয়াছিল, বৃষধ্বজ তাহার কি নিন্দা করিয়াছেন। তিনি স্বেচ্ছাক্রমে কখনই দ্বার পরিগ্রহ করিবেন না। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মধ্যে প্রলয় হেতু সেই রুদ্র বৈরাগ্য বচে দ্বার পরিগ্রহ না করিলে সৃষ্টি চক্র চলিবে কিরূপে? আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া তোমারই শরণাগত হইয়াছি। এই বিপদে তোমা ভিন্ন আর কেহ রক্ষক নাই। জগতের হিতের জন্য তুমি আমার এই কার্যটি সাধন করো। বিষ্ণু, লক্ষ্মী, কাম বা আমি, আমরা কেহ সেই ঈশ্বরকে ভুলাইতে পারিব না। অতএব হে জগন্মাত, তুমি তাহাকে মোহিত করো। যেমন একা এই সর্বভূতের কীর্তি সংযত চিত্ত ব্যক্তিদিকে লজ্জা এবং বিষ্ণুর প্রেয়সী এইরূপ নানা মূর্তি ধরিয়া রহিয়াছ, সেইরূপ আর এক মূর্তি ধরিয়া ঈশ্বরকেও মোহিত করো। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর যোগময়ী কালী ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, হে মহাভাগ, দ্বিজ শ্রেষ্ঠগণ তাহা শ্রবণ করুন। পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ষষ্ঠ অধ্যায় প্রারম্ভ। দেবীর আশ্বাস প্রদান। দেবী বলিলেন, ব্রাহ্মণ, তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য। এ জগতে আমি ভিন্ন শঙ্করকে মোহিত করিতে পারে এইরূপ কেহ নাই। মহেশ্বর দ্বার পরিগ্রহ না করিলে সনাতন সৃষ্টি চক্র চলিবে না। এতদ সমস্ত তুমি প্রতিপাদন করিয়াছ। এই জগৎপতি মহাদেবকে ভুলাইতে আমারও স্বাভাবিক যত্ন আছে। আজ আবার তোমার কথায় তা দ্বিগুণতর প্রগাঢ় হইল। হর যাহাতে বিমোহিত হইয়া যন্ত্র চালিতের ন্যায় আপনা হইতে দ্বার পরিগ্রহ গ্রহ করেন, তুমি তদ্বিষয়ে যত্ন করিবে। মহাভাগ, লক্ষ্মী যেমন বিষ্ণুর বশবর্তিনী তদ্রূপ আমিও সুচারু মূর্তি ধারণ করত তাহারই বশীভূত হইব। আর সেই প্রিয় মহাদেব যাহাতে আমার বশবর্তী হন তাহাও করিব। অধিক কি মহাদেবকে আমি সামান্য সংসারীর ন্যায় করিয়া ফেলিব? হে বিধাত,
আমি কল্পান্তরের প্রতি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে আকুলতা শূন্য মহেশ্বরের রমণী রূপে অনুসরণ করিব। হে পিতামহ, আমি প্রতি সৃষ্টিতেই দক্ষ পত্নীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়া মনোহর রূপে শঙ্করের সহিত মিলিত হইব। তাহাতে দেবগণ বিষ্ণু মায়া জগন্ময়ী যোগ নিদ্রা রূপিণী আমাকে শঙ্করী এবং রুদ্রাণী বলিয়া স্তব করিবে। জন্মিবা মাত্র জীবকে আমি যেমন মোহিত করিয়া থাকি, প্রথম পতি শঙ্করকেও তদ্রূপ মোহিত করিব। পৃথিবীতে যেমন সাধারণ প্রাণী রমণী বসে থাকে, শঙ্কর ততোধিক স্ত্রীর বশতাপন্ন হইবেন। তিনি হৃদয় মন্দিরে সমাধি লীলা ভঙ্গ করিয়া মুগ্ধ হইবার জন্য আমাকে বিদ্যারূপে গ্রহণ করিবেন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে দ্বিজোত্তমগণ, ভগবতী বিষ্ণুমায়া ব্রহ্মাকে এই কথা বলিয়া তাহার সমক্ষেই তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলেন। তিনি অন্তর্হিতা হইলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা যথায় কামদেব অনুচরগণের সহিত অবস্থিত ছিলেন তথায় গমন করিলেন। হে মুনি পুঙ্গবগণ, তিনি মহামায়ার বাক্য স্মরণ করত অতিশয় আনন্দিত হইতে লাগিলেন এবং তখন আপনাকে কৃতার্থবোধ করিলেন। অনন্তর মদন মহাত্মা বিরিঞ্চিকে হংস যানে আসিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ব্যস্ততার সহিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মনোভাব হৃষ্টচিত্ত সর্বলোক বিধাতাকে আসনে বসাইয়া হর্ষোৎফুল্ল নয়নে বন্দনা করিলেন। অনন্তর ভগবান বিধাতা বিষ্ণু মায়া যাহা বলিয়াছিলেন সেই কথা মদনকে আনন্দিত করত হর্ষ বিজড়িত মধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন। বৎস মনোভাব, পূর্বে আমি মহাদেবের মোহিত করিতে প্রস্তাব করিলে তুমি যে আমাকে বলিয়াছিলে বরাবর মোহিত করিয়া রাখিতে পারে এমন এক জন রমণী সৃজন করুন। আমি তদনুসারে কার্যসিদ্ধির জন্য মন্দন পর্বতের গুহা মধ্যে একাগ্র চিত্তে জগন্ময়ী যোগ নিদ্রা দেবীর স্তব করি। বৎস, তখন তিনি আপনি সন্তোষ সহকারে আমার প্রত্যক্ষ গোচর স্বীকার করেন। আমি শম্ভুকে মোহিত করিব। মনোভাব, তিনি অচিরকাল মধ্যেই দক্ষ গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া সত্যই শঙ্করকে মোহিত করিবেন। মদন বলিলেন, ব্রাহ্মণ, জগন্ময়ী বা যোগ নিদ্রা কাহার নাম? তপনিষ্ঠ মহাদেবকে কেমন করিয়া তিনি বশীভূত করিবেন? সেই দেবীর প্রভাব কিরূপ? তিনি কে? তাহার অবস্থিতি বা কোথায়? হে লোক পিতামহ, এই সকল কথা আমি আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি। সমাধি ত্যাগ করিয়া নয়ন উন্মিলন করিলে যাহার দৃষ্টিগোচরে আমরাও ক্ষণকাল থাকিতে পারি না, সেই মহাদেবকে তিনি কেমন করিয়া মোহিত করিবেন? ব্রাহ্মণ, জ্বলন্ত অনল সন্নিভ নয়নত্রয় ও বিকট জটাজুটে ঘোর দর্শন শূলপাণিকে দেখিয়া তাহার সম্মুখে কে থাকিতে পারে? এবং বেদে শূলপাণিকে সম্পূর্ণরূপে মোহিত করিতে অভিলাষিনী হইয়া যিনি তাহা স্বীকার করিয়াছেন, তাহার তত্ত্ব শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, চতুরানন, কিছু বলিতে ইচ্ছা করিলেও শিবকে মোহিত করার সম্বন্ধে মনোভাবের সেই অনুৎসাহ ব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণ করিয়া কাম্য মহাদেবকে ভোলাইতে পারিবে না। এই ভাবিতে ভাবিতে বারংবার নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। নানা রূপধারিণী মহাবল পরাক্রান্ত ললি জিহ্ব ভীষণাকৃতি চঞ্চল স্বভাব গণ তাহার নিঃশ্বাস বায়ুর হইতে উৎপন্ন হইল। তাহাদিগের কেহ তরঙ্গা গণন, কেহ কেহ গজানন, কতিপয় ব্যক্তি সিংহ ব্যাঘ্রানন, কাহার মুখ কুকুরের ন্যায়, কাহার বরাহের ন্যায়, কাহার বা গর্ধবের ন্যায় মুখ, কেহ ভল্লুকানন, কেহ বিড়ালানন, কেহ সরভানন, কেহ সুকানন, কাহার কাহার বদন বানরের ন্যায়, কাহার শৃগালের ন্যায়, কোন কোন ব্যক্তির মুখ সর্পের ন্যায়, কতকগুলি ব্যক্তির আকৃতি গরুর ন্যায়, কাহার কাহার মুখ গরুর ন্যায়, কাহার বা মুখ পক্ষীর ন্যায়, অত্যন্ত দীর্ঘাকৃতি, অতি খর্বাকৃতি, অতিশয় স্থূল, অত্যন্ত কৃষে, পিঙ্গল লোচন, নির্মল নেত্র, ত্রিনয়ন, এক নয়ন, স্থূলোদর, এক কর্ণ, ত্রিকর্ণ, চতুষ্কর্ণ, স্থূলকর্ণ, মহাকর্ণ, বিস্তৃত কর্ণ, কর্ণহীন, দীর্ঘ নয়ন, স্থূলা নয়ন, সূক্ষ্ম নেত্র, দৃষ্টিহীন, চতুষ্পদ, পঞ্চপদ, ত্রিপদ, এক পদ, হ্রস্বপদ, দীর্ঘপদ, স্থূলপদ, মহাপদ, এক হস্ত, চতুর্হস্ত, দ্বিহস্ত, ত্রিহস্ত, হস্তহীন, বিরূপাক্ষ, গোধাকার, মনুষ্যাকার, শিশু মারানন, ত্রঞ্চাকৃতি, বকাকার, হংসরূপী, সারসরূপী, মদগুমুখ, কুররাস্য কঙ্ক বদন, কাকানন, অর্ধকৃষ্ণ, অর্ধরক্ত, কপিলবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ, নীলবর্ণ, শুক্লবর্ণ, পীতবর্ণ, হরিদ্বর্ণ এবং বিচিত্রবর্ণ, এইসব নানা দলে বিভক্ত সেই গণ শঙ্খ, পট্ট, মৃদঙ্গ, ডিন্ডিম, গোমুখ এবং পনবাদি বাদ্য বাজাইতে লাগিল। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ, তাহারা সকলেই উন্নত নিবিড় পিঙ্গল জটা জুটে ভীষণতর, সকলে রথারোহী,
তাহাদিগের হস্তে শূল পাশ খড়গ ধেনু শক্তি অঙ্কুশ গদা বাণ পট্টিস এবং প্রাস নানা প্রহরণধারী মহাবল সম্পন্ন সেই গণ ঘোরতর শব্দ করত ব্রহ্মার সম্মুখে মার কাট বলিতে লাগিল। তাহারা তথায় তথায় মারকাট ইত্যাদি শব্দ করিতে থাক। বিধাতা সেদিকে দৃকপাত না করিয়া যোগ